Okay, now Fraunhofer diffraction at a double slit. We know that Fraunhofer diffraction due to single slit. So now the extended form of Fraunhofer diffraction is at the double slit. Here in this ray diagram, AB and CD are the two rectangular parallel slits, are separated by the opaque BC. So AB is the first slit, its width is denoted by small letter A, and CD is the second rectangular slit, its width is also same, that is A. Means width of each slit is A, and width of this opaque is denoted by the small letter B. So like that, two slits are parallel to each other and parallel to the BC, and this opaque BC separates the two slits AB and CD. So this L is the achromatic converging lens, Mn is the screen. The screen Mn is placed at the principal focus of this converging lens L. So this lens, screen, and also the two slits are placed perpendicular to plane of the paper or perpendicular to plane of the board. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ XY ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ AB ಮತ್ತು CD ಅಂತಕ್ಕಂಥವು ಎರಡು ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಸ್ಲಿಟ್ಸು. ಒಂದೊಂದು ಸ್ಲಿಟ್ದು ವಿಡ್ತು ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಲಿಟ್ದು ವಿಡ್ತು A, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಲಿಟ್ದು ವಿಡ್ತು ಸಹಿತ A ಇದೆ. ಅವೆರಡು ಸ್ಲಿಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು BC ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅಪ್ಯಾಕ್ ಪೋರ್ಷನ್, ಅಂದರೆ ಲೈಟು ಪಾಸ್ ಆಗದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೋರ್ಷನ್ಗೆ ಅಪ್ಯಾಕ್ ಅಂತೀವಿ. ದಟ್ ಅಪ್ಯಾಕ್ ಇಂದ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಟೂ ಸ್ಲಿಟ್ಸ್ಗಳು. ವಿಡ್ತ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಪ್ಯಾಕ್ ಇಸ್ ಡಿನೋಟೆಡ್ ಬೈ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ B. ಎಲ್ ಅಂದರೆ ಅಕ್ರೋಮೆಟಿಕ್ ಕಾನ್ವರ್ಜಿಂಗ್ ಲೆನ್ಸ್, Mn ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸ್ಕ್ರೀನು. ಆ ಸ್ಕ್ರೀನನ್ನು ಆ ಲೆನ್ಸ್ನ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಫೋಕಸ್ ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಒಂದು ಸ್ಲಿಟ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಲೆನ್ಸು ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ಗಳನ್ನು ಆ ಪ್ಲೇನ್ ಆಫ್ ದ ಪೇಪರ್ ಅಥವಾ ಪ್ಲೇನ್ ಆಫ್ ದ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಈ ರೀತಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆಗೆ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಇದೆ. ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಇಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಬೀಮ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಲಿಟ್ಸ್ AB ಅಂಡ್ CD. ಈ ಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ಯಾರಲ್ ಬೀಮ್ ಆಫ್ ಲೈಟು AB ಮತ್ತು ಸ್ಲಿಟ್ಸ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೀನ್ಸ್ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ಯಾರಲ್ ಬೀಮ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಪ್ಲೇನ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಲಿಟ್ಸ್ AB ಅಂಡ್ CD, ಸೊ ದಟ್ ಈಚ್ ಸ್ಲಿಟ್ ಬಿಹೇವ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಪ್ರೈಮರಿ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್. ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಪ್ಲೇನ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ AB ಮತ್ತು CD ಸ್ಲಿಟ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ಆಗ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಲಿಟ್ ಸಹಿತ ಪ್ರೈಮರಿ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಥರ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಹೈಸನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್, the every point on the primary wavefront is the source of secondary disturbance. Hence there is a secondary waves are generated. ಸೆಕೆಂಡರಿ ವೇವ್ಸ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗ್ತವೆ. ಆ ಜನರೇಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೆಕೆಂಡರಿ ವೇವ್ಸು OPಗೆ, ಈ ಡಾಟೆಡ್ ಲೈನ್ ಅಂತಲ್ಲ OP, ಆ OPಗೆ ಪ್ಯಾರಲ್ ಆಗಿ ಆ ಲೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ then they are come to focus at the point P on the screen. So here the path reference, that means all these secondary waves are parallel to OP, that's why the path reference becomes 0. Path reference 0 means there must be constructive interference takes place, hence the intensity at the point P becomes maximum. So this is called principal maximum. Adadmele secondary waves are deviated through an angle theta with the initial direction of the incident light. Then they are come to focus at the point Q on the screen. The intensity at the point Q on the screen is depends upon the path difference of the secondary waves. ಸೊ ಈಗ ಆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅನ್ನ ಟೂ ವೇನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸು ಆಗಿದೆ, ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ನು ಆಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ವೇವ್ಸು ಸೂಪರ್ಪೋಸ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ, ಮೀನ್ಸ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ, ಅಂದರೆ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ವೇವ್ಸು ಡಿವಿಯೇಟ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ, ಬೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ, ಮೀನ್ಸ್ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಸಹಿತ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದ ಸೆಕೆಂಡರಿ ವೇವ್ಸ್ ಆರಿಜಿನೇಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಈಚ್ ಸ್ಲಿಟ್ are superposed with one another. Secondary waves originate from the each slit are superposed with one another, hence there is a interference takes place, so maxima and minima are produced on the screen.
And second point, the diffraction, the secondary waves originate from the individual slits are deviated at the corners of the extreme ends of the slits, hence there is a diffraction takes place. So due to this diffraction also maxima and minima are produced on the screen. ಈ ರೀತಿ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸು ಮತ್ತು ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಎರಡೂ ಸಹಿತ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಗಿರ್ತವೆ ಆ ಒಂದು ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್. ನಾವು ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿನಿಮಾ. ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮತ್ತು ಮಿನಿಮಾಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತವೆ, ಅವುಗಳ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಒಂದು ಥೀಟಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈ ಆರ್ ದಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡರಿ ವೇವ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ. ಆ ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಲೈಟು ಮತ್ತು ಡಿವಿಯೇಟೆಡ್ ಲೈಟ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅನ್ನು ಥೀಟಾ ಮತ್ತು ಫೈ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಲೈಟ್ ಡಿವಿಯೇಟ್ ಆದಾಗ ಎ ಎನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಲೈನನ್ನು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೈನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈ ಒಂದು ಡಿವಿಯೇಟೆಡ್ ರೇಗೆ. ಆಗ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ದ ಪಾತ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ದ ಎ ಸಿ ಎನ್ ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇಸ್ ಟೇಕನ್. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಎ ಸಿ ಎನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಥೀಟಾ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಥೀಟಾ ಸಿಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಇಸ್ ಸಿ ಎನ್ ಅಂಡ್ ಹೈಪರ್ಟ್ಯೂನ್ ಸೈಡ್ ಇಸ್ ದ ಎ ಸಿ. So this Cn is nothing but the path reference delta between the secondary waves originate from the slits, and AC is nothing but the AB plus BC. AC is nothing but AB plus BC. So AB is nothing but the A and BC is nothing but the B. Therefore sin theta equal to delta divided by A plus B. Then take the cross multiplication, we get delta is equal to A plus B into sin theta. This is the path difference between the secondary waves originate from the slits due to interference. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾತ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಎನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಂದರೆ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ 2 ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ 3 ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ 4 ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ 5 ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ದೇರ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಎ ಡೆಲ್ಟಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇಸ್ ದ path difference is the integral multiple of wavelength. Lambda is the condition for constructive interference. Due to this constructive interference, interference maxima are produced, bright bands are produced on the screen. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬ್ರೈಟ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಗಳ ಆ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಇಂಟು ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಎನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ. ಥೀಟಾ ಎನ್ ಇಸ್ ದ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಫಾರ್ ದ nth ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. nth ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ದು ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಅನ್ನು ಥೀಟಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಡ್ಯೂ ಟು ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್. ಹಾಗಾದರೆ ಎನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 2 3 4 ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಎನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಫಾರ್ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಸಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ಆ ಒಂದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬ್ರೈಟ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಗಳ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಸಪರೇಷನ್ದು ಕಂಡೀಷನ್ನು ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ. ಹಾಗೇನೆ the path difference between the secondary waves originate from the slits is an add multiple of wavelength lambda by 2. ಅದನ್ನು ಪಾತ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಆಡ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಬೈ 2 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ that becomes the condition of destructive interference. Due to this destructive interference there must be dark bands or minimas are produced on the screen. ಈ ಒಂದು ಮಿನಿಮಾಗಳು ಅಥವಾ ಡಾರ್ಕ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಗಳ ಕಂಡೀಷನ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಡ್ಯಾಶ್ ಎನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2n plus 1 into lambda by 2. Lambda is the wavelength of light. Here also n is the integer 1 2 3 4 5 etc. And theta dash n is the angle of deviation for the nth minimum or nth dark band due to interference of light. ಈ ಒಂದು ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಇಂದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ nth ಡಾರ್ಕ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅಥವಾ nth ಮಿನಿಮಮ್ ಅದು ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಥೀಟಾ ಡ್ಯಾಶ್ ಎನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಡ್ಯಾಶ್ ಎನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2n plus 1 into lambda divided by 2 into a plus b. Now substituting n equal to 1 and 2. n equal to 1 means first dark band, n equal to 2 means second dark band ಅಥವಾ second minima. Substitute ಮಾಡಿದ್ರೆ n equal to 1 substitute ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 into 1 2 plus 1 is the 3, that is 3 lambda divided by 2 into a plus b. ಅದೇ ರೀತಿ n equal to 2 substitute ಮಾಡಿದ್ರೆ second dark band ಅಥವಾ second minimum. ಹಾಗಾದ್ರೆ substitute ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 into 2 4 plus 1 is the 5 lambda divided by 2 into a plus b ಆಯಿತು. ಈಗ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ತೆಗೆಯೋಣ. ಸೈನ್ ಥೀಟಾ 2 ಡ್ಯಾಶ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ 1 ಡ್ಯಾಶ್ ಇವೆರಡನ್ನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ತೆಗೆದ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ 5 ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಮೈನಸ್ 3 ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಅಂದರೆ 2 ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಇಂಟು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ. ಹಾಗಾದರೆ 2 ಟು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ. ಸೈನ್ ಥೀಟಾ 2 ಡ್ಯಾಶ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಡ್ಯಾಶ್ 1 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಈಸ್ ದ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಸಪರೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ 2 ಡಾರ್ಕ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆರ್ 2 ಮಿನಿಮಾಸ್.
ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಇಂದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎರಡು ಮಿನಿಮಾಗಳು ಅಥವಾ ಡಾರ್ಕ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಸಪರೇಷನ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಕ್ವೇಶನ್ ನಂಬರ್ 3 ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗೇನೆ ಫ್ರಮ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ನಂಬರ್ 1 ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಸಪರೇಷನ್ ಫಾರ್ ದ ಬ್ರೈಟ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿನೂ ಸಹಿತ n = 1 and n = 2 ತಗೋಣ. n = 1 ತಗೊಂಡ್ರೆ ದಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ದ ಬ್ರೈಟ್ ಬ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ sin θ 1 = n ಇರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ 1 ಇರೋದ್ರಿಂದ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ a ಪ್ಲಸ್ ಬಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ n = 2 is the angular separation for the second bright band. sin θ 2 = 2 ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ a ಪ್ಲಸ್ ಬಿ. ಇವನ್ನ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ತೆಗೆದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ sin θ 2 minus sin θ 1 is also equal to 2 lambda by a plus b minus lambda by a plus b ಅಂತಂದ್ರೆ lambda divided by a plus b. This is the angular separation between the bright bands, lambda divided by a plus b. So from equation 3 and 4 we have an idea. ಏನು ಬಂತು ಐಡಿಯಾ? ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಸಪರೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟೂ ಡಾರ್ಕ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಸಪರೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟೂ ಬ್ರೈಟ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೇಮ್, ದಟ್ ಈಸ್ lambda divided by a plus b. ಕಂಡೀಷನ್ ಈಸ್ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಆದಾಗ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಮಿನಿಮಾ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ ಅಥವಾ ಡಾರ್ಕ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ಸು ಮತ್ತು ಬ್ರೈಟ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎನಿ ಟು ಸಕ್ಸೆಸಿವ್ ಬ್ರೈಟ್ ಆರ್ ಡಾರ್ಕ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಸಪರೇಷನ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ. Means this angular separation between the bright bands and dark bands due to interference is depends upon wavelength of the light lambda, and also it is inversely proportional to a plus b width of the slit and opaque. ಅಂದರೆ ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಲೈಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆಗ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಸಪರೇಷನ್ ಸಹಿತ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ವಿಡ್ತ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಲಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪ್ಯಾಕನ್ನು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಸಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಾರ್ಕ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ ಮತ್ತು ಮಿನಿಮಾ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತವೆ ಡ್ಯೂ ಟು ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ವೇವ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಟೂ ಸ್ಲಿಟ್ಸ್ ಎ ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ. ಸೊ ನಾವು ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಿನಿಮಾ. ಸೊ ದ ಸೆಕೆಂಡರಿ ವೇವ್ಸ್ originate from the each slit at the corners AB and also the CD are deviated or bending at an angle of phi. So due to this diffraction, so maxima and minima are produced. If delta is equal to, that means the path difference becomes the a plus b into sin phi n equal to lambda. Here the phi n is the angle of diffraction for the deviated ray and also the incident ray or incident light wave. This is the condition. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಫ್ ದ ಪಾತ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಂದರೆ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಕಾರ್ನರ್ಸ್ ಇಂದ ಆರಿಜಿನೇಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿ ಮತ್ತು ಡಿ ಕಾರ್ನರ್ಸ್ ಇಂದ ಆರಿಜಿನೇಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೆಕೆಂಡರಿ ವೇವ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾತ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇದ್ರೆ ದೆನ್ ಈಚ್ ಸ್ಲಿಟ್ ಈಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇಂಟು ದ ಟೂ ಈಕ್ವಲ್ ಹಾಲ್ಸ್. And in each hall, upper hall path difference is lambda by 2, and in the lower hall is also path difference lambda by 2. Hence there is a destructive interference. That's why the dark bands or secondary minimas are produced. ಹಾಗಾಗಿ ಅದೇ ರೀತಿ if delta is equal to 3 lambda by 2 ಆ್ಯಡ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಪಾತ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3 lambda by 2 ತಗೊಳ್ತೀವೋ ಆಗ ಈಚ್ ಸ್ಲಿಟ್ ಎ ಬಿ ಆರ್ ಸಿ ಡಿ ಆರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇಂಟು ದ 3 ಈಕ್ವಲ್ ಹಾಲ್ಸ್. Again in each hall the path difference becomes lambda by 2. That's why there is a darkness, that means the bright bands intensity should be less. ಈ ರೀತಿ ಲೆಸ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತವೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಲಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರಾನ್ ಆಫರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಿತ್ತು ಅದೇ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿನೂ ಸಹಿತ ಓಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಆಗ್ತವೆ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಡಬಲ್ ಸ್ಲಿಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಸಹಿತ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಲಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸು ಮತ್ತು ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಎರಡೂ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಇಂದ ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥವು ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಬ್ಯಾಂಡ್ಸು ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಬ್ಯಾಂಡ್ಸು. ಸೊ ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆಗೆ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ. ಅಂದರೆ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಆದಾಗ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಬ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ 2 ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಗಳು ಕೊಯಿನ್ಸೈಡ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಒಂದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾದಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಗಳಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಗಳು ಸಹಿತ ಕೊಯಿನ್ಸೈಡ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಇಲ್ಲಿನೂ ಸಹಿತ. ಈ ರೀತಿ ಡ್ಯೂ ಟು ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಈ ಡಬಲ್ ಸ್ಲಿಟ್ ಇಂದ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಈಸ್ obtained. ಇಟ್ಸ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ಡ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಗ್ರಾಫ್. Okay.